हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो स्वागत। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहीर द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। यह पूर्व आम कौन पढ़ी आमर प्रथम अध्याय जहाँ हूँ कि चिर विकासशील विज्ञान जगत आमर संपूर्ण आलोचना सरी जाइए। आमर प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी। तो आपण मैंने जानी आम आरंभ करते सप्तम श्रेणी जहाँ नुआ विज्ञान बही जिज्ञासा ताहार प्रथम अध्याय संपूर्ण आलोचना करते आमर वीडियो को आपण मैंने बहुत भल पाइबा देते। तो आज आम द्वितीय अध्याय आरंभ करवा। कथा कौन है कि आमर द्वितीय अध्याय पूरा सुट हो सारी किंतु जिते एडिट समय देखिली मु निजको साटिस्फाई लगिला नहीं। तो से किसी कमी रहा कारण मु आउ थे यहाँ सुट करुँच मोर बेस्ट देवाई चाहूँगी। तो आपण मानक जदि भल लगे ताहले फीडबैक रे किसी भल कथा लिखिदेवे तो से आमर मोटिवेशन मिल आमको और आहरी एमती आम आगक एमती काम करी जो मैंने आम प्रथम अध्यायर वीडियो देखी ना से आमर प्लेलिस्ट को विजिट करी आमर प्रथम अध्यायर आलोचना वीडियोटी देखिदेवे। तो ये आमर आलोचना वीडियो यहाँ आरंभ करवा। तो आज आम द्वितीय अध्याय आरंभ करवा अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। तो क्यों पदार्थ अम्ल रही क्यों पदार्थ क्षारीय रही आउ क्यों पदार्थ निरपेक्ष बा न्यूट्राल जहाँकि क्षारीय नुहे कि अम्लीय नुहे ताहाको आमे अनुसंधान करवा गोटे गोटे कर बुझीबा और कौन कौन देछि देखिबा। देख आरंभ करवा पाठ कौन देछि फेब्रुआरी मास 28 तारिख रे जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। ये तुम मैंने मत जानी तो जातीय विज्ञान दिवस फेब्रुआरी 28 तारिख दिन पड़ी थाए प्रत्येक वर्ष। यही अवसर में गोटे विद्यालय रे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायथिला। ता अवसर कौन है गोटे विद्यालय रे से विज्ञान मेलार आयोजन करा जायथिला। से दिन महेश और ज्योति दुई भाई भौणी को खंडे धला कागज दे विद्यालय प्रवेश पथरे ठिया होई स्वागत जणाइबाकू कुहा गला। देख एमती दुईटा धला कागज देकी ताहार प्रवेश पथरे ताहाकू ठिया करिकी ताहाकू समस्त को स्वागत करने कह जाइथिला। सेमानक मनर कौतूहल सृष्टि है जे सेमानकू कहीं धला कागज दिगला। सेमानकू टिके उत्साहित और कौतूहल मध्य सृष्टि है जाना इच्छा है धला कागज कौन पाई सेमानकू दियाहेकी से ठिया करा गला। सेमानक आगे किछि पाद दूर रही जड़े स्वेच्छासेवी से कागज उपर को किछि तरल पदार्थ सिंचन कले। गोटे स्वेच्छासेवी आसिक देख से कागज उपर कौन कले किछि किछि तरल पदार्थ सिंचन कले। महेश और ज्योति दुहे आश्चर्य हेले जे कागज उपर विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत वाक्यटी स्पष्ट देखागला। तामाने से जो कागज उपर से तरल पदार्थ सिंचन कला परे से लेखा होछि विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत से लेखा होता ताहा देखा जाऊ नथिला किंतु से तरल पदार्थ पकेला पर सेटा स्पष्ट देखागला। से माने उत्साहित हेले और जानिबा को आग्रही मध्य हेले एपरी कौन पाई हैला बा काहीकि हैला यार कारण कौन। रंगीन सामग्री पृथ्वी नामक प्रकल्प देखी सेमानंकर मनरे सृष्टि होतिबा प्रश्नटी आंशिक उत्तर पाइले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन होइतिबार विभिन्न कार्य से देखिले। से माने किछि किछि जानि पाइले और किछि किछि तांको मनरे एबे मध्य कौतूहल सृष्टि होछि ताहा जानिबा पई। से माने निष्पत्ति नेले जे से रंग परिवर्तन विषय आगो को अनुसंधान करिवे केमिति से कागज रे से तरल पदार्थ पकेला को से रंग है ताहाको जानिबाकू से जेमती अनुसंधान करी परीक्षा करिवे और ताहाको जानिबाकू चेष्टा करिवे। एबे आस शिक्षण अभियान सेमानकर सहित जोग देबा आउ कौन कौन रही आगको देखा। एमती किसी विज्ञान मेला थिला देख ये गोटे पिक्चर दिखाई अति सुंदर भाव में देख ऊपर लिखाई जातीय विज्ञान दिवस और से लिखाई देख तार
ଆବିଷ୍କାର କର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ଦେଖ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରକୃତି ଆମ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷାଗାର। ସୂଚକ ଭାବରେ ଲିଟମସକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଟା ଆଗରୁ ସବୁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ କେମିତି ନେଇକି ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟ କେମିତି ଜାଣିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ହଳଦୀ ପାଣି, ଭିନେଗାର, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି, କଲର ପାଣି, ଲୁଗା ସଫା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି ପାଣି ଓ ଲୁଣ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କର। ଏସବୁ ତମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯାହା ଯାହା ପାଇବ ତାହାକୁ ନେଇକି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ଖଣ୍ଡେ ପଟି ନିଅ ଓ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ତମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏମିତି ମିଳିଯିବ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ। ଗୋଟେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଥାଏ, ଆମେ ନୀଳ କଲର୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହେବ। ଗୋଟେ ଏମିତି ନୀଳ କଲର୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ର ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଏମିତି ମିଳିଥାଏ। ତାହା ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ହିଁ ପଟି ଆକାରରେ ଥାଏ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଥିରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ତୁମର ବହି ଖାତା ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ସେମିତି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଟି ନେଇକି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଚିତ୍ର 2.2ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଡ୍ରପର କିଛି ଦ୍ରବଣ ନେଇ ତଳେ ବିଛା ହୋଇଥିବା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଦେଖ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ନେଲା ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲା, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ହଳଦୀ ପାଣି, ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବଣ ନେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖ 6ଟା ପିସ୍ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଏମିତି ତଳେ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରପର ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା, ନହେଲେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଯେ। ତ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରପର ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ଚୂନ ପାଣିର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା, ତାପରେ ଚିନି ପାଣିର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା, ଅଁଳା ରସ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା, ହଳଦୀ ପାଣି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ସବୁଥିରେ ଡ୍ରପର ଅଲଗା ଅଲଗା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ପକାଇବ। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛି, ତୁମେ କିଛି ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ଦେଖ ଝିଅ କରିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି 5ଟା ନୀଳକୁ ନୀଳ ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ତମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ ତାହାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବ ଯେ କେଉଁ ପାଣିରେ ତମେ ପକାଇଲା ପରେ ବା କେଉଁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ କେଉଁ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ତମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର 2.2 ଖ ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ କର। ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଦେଖ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ କରିଥିଲା, କରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କରୁଛି ଏମିତି। ତାହାକୁ ଆମେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ ଏଠି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଏମିତି 6ଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ସବୁଥିରେ ପକଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୀଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏମିତି କେଉଁ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ତାହା ଲାଲ ହେଉଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିକି ଖାତାରେ ରଖିବ। ବୁଝିଗଲା? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଚୂନ ପାଣି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚୂନ ପାଣି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ତାହା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଚୂନ ନେଇ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲେଇ ଦେବ, ଏହାକୁ ସେହିପରି 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଏହି ଦ୍ରବଣରୁ ଛାଣିକି ରଖିବ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି। ଚୂନ ପାଣିର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ବା CaOH(2). ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବାକ୍ସ, ତାହାକୁ ଆମେ ଭରିବା। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ
तुमको मिल जाइथिबो। तो कौन कौन परिवर्तन हला ताहा हमें एठी लिखिबा। बुझिगला। तो गोटे सारणी देछि नील और लाल लिटमस कागज व्यवहार करी नमूनार प्रकृतिर परीक्षा आमे किपरि करिबा। देखो एठी हमें लिखिबा। बुझिगला। एक नंबर देछि क्रमिक नंबर 2 नंबर रे देछि देखो लेंबू रस 1 नंबर अछि 2 नंबर साबुन पानी अछि। तो नमूनार एमती नाम देछि। तापरे कोन हला नील लिटमस कागजर रंग केमती हला परिवर्तन हला किमा लाल लिटमस कागजर रंग केमती परिवर्तन हला एहाको पकेला परे ताहाको लिखिबो। लेंबू रस जदि पके देबे नील लिटमस कागजर तार रंग कोन हो गला नील लिटमस कागजर रंग केपरि हला परिवर्तन हला कि ना हला। लाल लिटमस कागजर रंग किपरि हला एति तमे एठी लिखि परिबो। देखो तमे एहार अनुसंधान करी जानि परिबो जे अम्ल जेथिरे अछि ताहा कोन हेतिबो नील लिटमस कागज को से लाल करि दबो। कोन कर दबो जदि जे पदार्थ रे अम्ल अछि ताहा को जदि हमें नील लिटमस कागज रे पके देबा ताहले कोन कर दबो से लाल कर दबो। किंतु लाल लिटमस कागज रे से कोनोसी परिवर्तन देखिबो नै और लाल को लाल ही रहिबो। एटिके भूल ए कथा टिके बुझिबाकू चेष्टा करिवो। एटा भेरी 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 इंपोर्टेंट हला। तो देखो आउ थरे बुझौची अम्ल थिबा पदार्थ को जदि हमें नील लिटमस कागज रे पकेबा ताहले से लाल करे देई थाए और लाल लिटमस कागज रे ताको हमें पकेले ताहा लाल ही रही थाए बा कोनोसी परिवर्तन देखा जाई न थाए। तापर देखो जो पदार्थ जदि क्षारीय अछि बा क्षारक गुण रहिछि से लाल लिटमस कागज रे ताहाको जदि हम पके दबा ताहले से नील लिटमस कर दबा बा नील कलर हे जिवो ताहार रंग नील हे जिवो। किंतु नील रंगर लिटमस कागज रे हम ताहाको पकेबा ताहले कोनोसी परिवर्तन देखिबो नाही से नील लिटमस ही रहइबो बा नील रंगर ही रहिबो। एमती भाबरे तमे जानि रखो। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट हला। आसो वर्तमान 2.1 को हमें विश्लेषण करिबा एवं नेइथिबा नमूना गुडी को निम्न मते 3 टी भाग रे विभक्त करिबा। कोन कोन नै छै हम 3 टा को भाग करिबा। तो प्रथम क रे हमें देखो एथि 3 टा रखा हैछि केतेक नमूना नील लिटमस को लाल करे सेटा हमें लेखिबा। जेमति कि देखो एबे देखो नील लिटमस को लाल के करे जे अम्ल थाए। तो तमे एठी ऊपर नेथिबा गोटे दिटा लिखि दोछि मु किंतु तमे संपूर्ण लिखिबो। देखि लेंबू रस लेंबू रस रे म जानि छि सेटा खटा आ जोटा खटा लागे सेथिरे अम्ल थाए। तो सेटा तमे परीक्षा कर सारला पर लिखिबो लेंबू रस अमला रस एटा कोन हबो नील लिटमस को लाल कर दबो सेटा हमें क भाग रे लिखिबा। तापर ख भाग रे केतेक नमूना लाल लिटमस को नील करे लाल को के नील करे आमे एथि देखो बुझिले लाल को नील करे क्षारीय सेटा कोन साबुन पानी। तापरे आ कोन हबो चूना पानी मु जानि छी सेठी पे लिखि दउची किंतु तम परीक्षा कर सरला पर ए सब लिखिबो नहेले तमरो सांक सहित तमरो श्रेणी गृह रे एटा आलोचना करिवो। तापरे ग नंबर रे कोन लिखियो देखो ग नंबर एठी देछि तृतीय भाग ग रे केते कोन अछि जे नील लिटमस कागज पर प्रभाव पके नाही माने से अम्ल भी नहे किंबा से क्षारीय भी नहे एमती कोन अछि देखो ताहा तमे देखिबो जे कि निरपेक्ष अटे जेमति कि लूण ठीक अछि। एमे देखो एठी देखो नील लिटमस और लाल लिटमस कागज रो एमती गोटे गोटे पट्टी दिया जायछि एमती भाबरे थाए। तमे जे देखिनो ताले बुक स्टोर को जाईकी आनिबो आ निजे देखिबो। आसो खोजी व्यवहार बाहर करिबा। कोन बाहर करिबा देखो एठी ऊपर दिया जायछि से प्रश्न को एठी बाहर करबा को दिया जायछि। देखो मु जानिबा को इच्छुक कोन जानिबा को इच्छुक ए नील और लाल लिटमस कागज कोन ओ केउथुरु तयारी हे थाए ता ऊपरे केतेक नमूना द्रवण पकाइले तार रंग काहेकि परिवर्तन हेउची ताहाको एठी जानिबा
ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଏହାର ପରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଓ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲିଟମସ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କହିଥାଉ। ଏହା ଲାଇକେନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇକେନ୍ ଯଦି ଜାଣିନାହଁ ତାହେଲେ ଆଉକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଜାଣିବ। ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, କବକ ଏସବୁକୁ ମିଶିକି ଲାଇକେନ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଲ୍ଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜିକୁ ମିଶିକି ମିଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ଲାଇକେନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହାର ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାହାକୁ ଆମେ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଦ୍ରବଣ ଆକାରରେ ଓ କାଗଜର ପଟି ଆକାରରେ। କ'ଣ ଲାଇକେନ୍ଟି ଦ୍ରବଣ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ କାଗଜର ପଟି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୀଳ। ଏମିତି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁଟା ନୀଳ କାଗଜକୁ ଲାଲ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓ ଯେଉଁଟା ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ବା ଉପାଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଟମସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କରିବା? ତାମାନେ ଆମେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅମ୍ଳୀୟ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି କ୍ଷାରୀୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବା ସୂଚକ କରିପାରୁଛେ, ସୂଚିତ କରିପାରୁଛେ ବା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଲାଇକେନ୍ କ'ଣ, ତାପରେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆମର ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ତାହେଲେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲା ପରି ଭଲ କଥା ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ଭଲ ରହୁଛି ନା ଆମର ପଢ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ବି ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ଆହୁରି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟର ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସଂଶ୍ଳେଷିତ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅବଲୋକନ। ଦୁଇଟି ଜୀବ ଯଥା ଶୈବାଳ ଓ କବକ ସଂଯୋଗରୁ ଲାଇକେନ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟାର ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ଲାଇକେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ପଥର ଉପରେ ଏହା ବସନ୍ତି ବା ଏମିତି ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ଡାଳ ଉପରେ ଏମିତି ଥିବାର ତୁମେ ଲାଇକେନ୍ ଦେଖିଥିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ ଉପରେ ଲାଇକେନ୍ ବଢ଼ିବାର ଦେଖିଛ କି? ନହେଲେ ତୁମ ଘର ପଚାରିବ ଯେ ଲାଇକେନ୍ ଗଛ ଉପରେ କେମିତି ଏମିତି ଥାଏ, ଦେଖ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲାଇକେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସାରଣୀ 2.2ରେ ଥିବା ଭାଗ କ, ଖ, ଗର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ କରିବା। ତ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆମର ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ କରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଲି। ଆମେ ଦେଖ କେଉଁଟା କଥା କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏ ତିନିଟା ଭାଗ କ, ଖ ଆଉ ଗ କଥା କହୁଛି। କରେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଦୁଇଟା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗ କରିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଲି ପାଣି, ଭିନେଗାର ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରି ଦେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିକି ଆସିଛେ ଯେ ଯିଏ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିଗଲେ ତ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥଟି
କୋଉଟା। ତାପରେ ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଭାଗ ଖରେ ଥିବା ସାବୁନ ପାଣି ଦ୍ରବଣ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ, ତାପରେ ଚୂନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ଯୋଉଟା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଆମେ ଗ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା, ଭାଗ ଗରେ ଥିବା କଲ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି କୌଣସି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ବି କହିବା ନାହିଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ବି କହିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳୀୟ କୋଉଟା, କ୍ଷାରୀୟ କୋଉଟା ଓ ନିରପେକ୍ଷ କୋଉଟା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ କୋଉଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଗରେ ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ 2.2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସାରଣୀ 2.2ରେ ଭାଗ କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ତାହା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ? ସେସବୁ ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ହେଲା ଖଟା। ସାରଣୀ କରେ ଅଛି ଯାହା, ତାହାର ସବୁ ଦେଖ ଏ ସାରଣୀ କଥା କହୁଛି ଯାହାକି ଆମେ ଅମ୍ଳ ବୋଲି ତାହାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ଏଥର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ସେଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଅମ୍ଳ ରହିଛି ବା ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ କଥା କହୁଛି। ଦେଖ ସତର୍କତାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, କାହାକୁ ନ ପଚାରି ବା କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଚାଖିବ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଲଗାଅ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, କେତେକ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଚାହିଁକି ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଛେ କିମ୍ବା ଫଳ ପନିପରିବା ଏମିତି ଜିନିଷ ତାହାକୁ ଆମେ ଚାଖିକି ଯଦି ଖଟା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ବା ତାହା ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚାଖିକି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। କେତେକ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅମ୍ଳର ନାମ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ତମେ କ'ଣ କହିଥାଅ, ଏଇଟା କମଲା, ସେଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଁଳା, ଏଥିରେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଜାଣିନାହ ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ତାପରେ ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମକୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଲି ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଆକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମକୁ ଟମାଟୋରୁ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାହାର ସାଧାରଣ ଅମ୍ଳ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଦହିରେ ଆକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଲିରେ ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଭିନେଗାରରେ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଏମିତି ତମେ ଲେଖି ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଜାଲିକ୍ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଖରୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଦ୍ରବଣ ନିଅ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣକୁ ତୁମେ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ଦେଖିବ। ହାତକୁ ସାବୁନ ସଦୃଶ ଚିକ୍କଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କି? କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗିଥାଏ। ଖରୁ ମାନେ ଏ ଦେଖ ଆମେ ବାକ୍ କରିଥିଲେ କ ଖ ଗ, ସେଇ ଖରୁ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ କ୍ଷାରୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଆଉ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 2ଟି ଏମିତି ଘଷିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଟିକେ ଚିକ୍କଣ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଘଷିବା ତାହେଲେ ସେ
ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଚିକଣ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ବା କଷା ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ଖଟା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦେଖ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗେ, ପିତା କିମ୍ବା କଷା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିତା ବା କଷା ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ଷାରୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି କ'ଣ କ୍ଷାର ଅଛି ତାହା କଷା କିମ୍ବା ପିତା ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିତା ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ସବୁ କଷା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଟି ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି କଲରା, ସ୍ୱାଦରେ ପିତା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ସେଠି ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି। ଯଦି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ହଁ କରିବା। ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଢ଼ିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିକି ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ରେ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରି କହୁଛି କେତେ ହେବ ତାହା ସୁଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୂଚକ ଭାବରେ ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେମିତି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମମାନେ ହୁଏତ ତୁମେ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ଯେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଆସ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ସୂଚକ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାହାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେତେକ ପାଖୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତାହାର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ନେଇ ଆସିବ। ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ହେମଦସ୍ତା ଓ ପୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛେଚି ଦେବ। ଏମିତି ଦେଖ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖ ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖ ରଖା ହେଇଛି। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିବ। ଯେମିତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ସେଇଟା ସେ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ, ଦେଖ କମ୍ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ରସ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖ ରଖିବ। ତାହାର ଏଟାକୁ ଛାଣିକି ତାହାର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆସ ଖୋଜିବା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଚିହ୍ନିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଯାହାର 10ରୁ 20 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲରେ ଆମେ ତାହାକୁ ରଖିବା। ତାକୁ କ ଓ ଖ ନାମ ଦେବା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ରଖିବା 2ଟି, ଯାହା ଆଣିକି 2ଟି କାଚ ବୋତଲ କେମିତି ଏମିତି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ 20ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର କ ନେଇଗଲ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବ 20ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓ 20ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ସାବୁନ ପାଣି ଆମର ଖରେ ପକାଇବ। ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ସାବୁନ ପାଣି 20ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ଆମେ ପକାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହାର ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହୁଛି ନା ତାହାର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ନମୁନା ନେଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ କର ଓ ନିଜର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଓ ତାହାକୁ
गोटे सारणी लेख। आम देख ए लेंबू रस और साबुन पानी नहीं करेछि। आम ए अँला रस तापरे चूना पानी एमती किछि भी नहीं करि परिबा। अलगा को नहीं करबा ताहार कोन परिवर्तन होछि ताहाको आमे देखिबा। तापर देख एटा हे सारला परे कोन लेंबू रस कोन परिवर्तन हला ताहा एठी आमे लेखिबा। तो एटा परे लेखिबा। देखो आगो बुझिबा जे परिवर्तन जदि होउछि ताहार कोन पदार्थर प्रकृति रहउछि ता आमे केमति जानिबा। जानि सारला पर तो लेखिबा। सेठी बे आगो एटा पढि नबा। तुम सांगमानक सह परीक्षार विवरण आलोचना कर। देखो कोन कहउछि एठी नील लिटमस कागजर रंग परिवर्तन भली एही नमूना गुडीको गोलाप फूलरु संग्रहित पदार्थर रंग को लाल रंगर गार भली परिवर्तन करिथाय कि ताहा हमकु पचारुछि। तापर 2 नंबर पचारुछि लाल लिटमस कागज नील रंगरे परिवर्तन भली एही नमूना गुडीको गोलाप फूलरु संग्रहित पदार्थर परिवर्तन करिथाय कि एटा हमर द्वितीय क्वेश्चन पचारुछि। तापर 3 नंबर क्वेश्चन रे पचारुछि देखो कोन दैछि 3 नंबर नील और लाल रंगर लिटमस कागज रंगर परिवर्तन न होला भली एही नमूना गुडीकर गोलाप फूलरु संग्रहित पदार्थर रंगरे कोनोसी परिवर्तन आनी छांती कि ताहा हमर 3 नंबर पचारुछि। एबे ताहा हम उत्तर बा ताहार हम कंक्लूजन कोन पाइबा। एही कार्य रो हम सिद्धांत रे उपनीत हेलु जे लाल गोलाप फूलरु संग्रहित पदार्थ रु प्रकृति जानिबा पई अम्ल और क्षार सूचक भाବରେ व्यवहार करा जाई पारिबो। लाल गोलाप फूलरु संग्रहित द्रवण अम्लीय द्रवण रे लाल रंग देखा जिवो और क्षारीय द्रवण रे सबुज रंग देखा जिवो। ता माने हमें जदी लाल रंगर गोलापरु जदी हमें आनी की से जहा बाहर करथिले तरल पदार्थ ताहाको हमें अम्ल रे जदी पकेबा कोन करबा अम्ल रे पकेबा ताले से कोन देखा जिवो लाल रंग ही देखा जिवो। बुझी हला। आ जदी क्षारीय रे जदी ताहाको हमें पकाइबा से लाल रंगर तरल पदार्थ को हमें जदी क्षारीय रे पकाइबा ताले से की परि देखा जिवो ताहा से सबुज कलर रो देखा जिवो। एबे देखो तो लेंबू रस कोन हेथाय लेंबू रस गोटे आमे जानि छी आगरु जे लिटमस कागज रे ताको परीक्षा करथिले लेंबू रस गोटे कोन हेथाय अम्लीय हेथाय। तो अम्लीय हेथाय जदी ताहले ताहा कोन हेबो लाल रंग ही देखा जिवो। नमूना सह मिसाया परे गोलापर संग्रहित रसर रंग कोन हबो लाल ही रहिबो। बुझी हला। तो लाल हला तो हम ताको पदार्थर प्रकृति कोन देखिबा साइडा गोटे अम्ल बोली जानिबा। तापरे साबुन पानी कोन हेथाय आमे लिटमस कागज रो आमे ताहाको करि सारी छे परीक्षा जे ताहा कोन हेथाय ताहा क्षारक हेथाय। तो क्षारक जदी अटे कोन साबुन पानी ताहार रंग कि परि हेबो सबुज हेबो। एबे आमे जहा कंक्लूजन ले पढिले एटा तमे निजे परीक्षा जदी कर दो ताले निजे निजे जानि जिवो। आमे एम्ति मने पके कि लिखिबा को पड़िबो नाही। तापर अमला रस कोन हेथाय अमला रस गोटे भी अम्ल हेथाय सेति पई ताहार रंग मध्य लाल रहिबो। एम्ति होर तमे एटा सारणी पूर्ण करि परिबो। आमे एटा करू नाही परीक्षा सेति पे आमे एटा पढि सारला पर से सारणी को भर्ती कले तमे जदी परीक्षा करबो तो सेटा तमे जहा पाइबो सेटा ही लेखिबो। आमे देखो एठी पढिबा जे आमे निश्चित जे उपरोक्त जहा फलाफल आसिला तुमे उत्फुल्लित होउथिबो जे उपरोक्त प्रक्रिया गुडी को पुनर्बार करी से द्रवण को गोलापी कोबी बीट हलदी भली पनीपरिबा जामुकोली भली फल लाल मंदार भली फूल अम्ल क्षारक सूचक भावरे परीक्षा करा जाई पारिबो। खाली से न ए सब को मध्य हम जेमति कि बीट कोबी हलदी ए सब को नै कि मध्य हम कोन गोटे सूचक भावरे व्यवहार करि परिबा। लाल मंदार फूल ए सब को मध्य कोन करि परबा हमें गोटे सूचक भावरे व्यवहार करि परिबा। एबे ठीक आसो हाइड्रांजिया एक गछ जाकी हिमालय रो ठंडा अंचल ओ उत्तर पूर्वांचल राज्य मानकरे बढी थांती। मृत्तिकार प्रकृति अनुसार एही गछरे भिन्न भिन्न रंगर
ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଟିରେ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ବଗିଚାର ମାଲିକ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥିତ କିପରି ଏକ ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଆସ ଦେଖ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ସୂଚକ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜାଣିବା କେମିତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଯାଇଛି ଆମେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ତୁମେ କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କରିପାରିବ କି ସେଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ହଳଦୀକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଦେଖ ଆସ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଚଟକା କାଚ ପାତ୍ର ନେବା। ଏମିତି ଦେଖ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ସେଥିରେ କମ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ପୁରା ପାଣି ବେଶୀ କରିବନି ଯେମିତିକି ପାଣି ବହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ତୁମ ଘରେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ସେ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇକି ଏମିତି ଯେମିତି ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ବାହାର କରି ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେବ। ସେ ହଳଦିଆ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏମିତି ଦେଖ ତାହାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଏମିତି କାଟିଦେବ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ତାହାକୁ ହଳଦୀ କାଗଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପର କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 2.1 ଅନୁସାରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାର ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏଁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ କାଗଜରେ ପକାଇବ। ଆମେ 2.1 ଦେଖ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆମ୍ବ ରସ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଥିର ସବୁଥିରେ କ'ଣ ପେପରରେ ଆଣିକି ଏଇଟା ସବୁ ପକାଇବ। ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି, ଭିନେଗାର ଏସବୁ ରସକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିକି ଏ ହଳଦିଆ ପେପରରେ ବୁଡ଼େଇଛେ ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପେପରରେ ପକାଇବ ତମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆମେ ପକାଇବ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣିରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଅଁଳା ରସରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଏଠି ଲେଖିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ ତାହାକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କି କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝି ରଖ, କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯେଉଁ ସବୁ ନମୁନା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ବା ତାହାକୁ ଲେଖିକି ରଖ। ଦଳ କ, ଭାଗ ଖ ଓ ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନମୁନାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର ଯେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ହଳଦୀ କାଗଜକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ତାହାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥରେ ପୃଥକୀକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହଳଦୀ କାଗଜକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷାରୀୟକୁ ଖାଲି ଜାଣିପାରିବା ତାମାନେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅଛି ବା କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ହଳଦୀ କାଗଜରେ ଆରାମରେ ଜାଣିପାରିବା। କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଯଦି ସେ ହଳଦୀ କାଗଜକୁ କ୍ଷାରୀୟର ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଦ୍ରବଣରେ କ୍ଷାରକ ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ
ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା ଆମର ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିବା ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ଏ ହଳଦୀ କାଗଜରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ହଳଦୀକୁ ହଳଦୀ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତମେ ଆଜି ଘରେ କରିକି ଦେଖିବ, ସାବୁନ ପାଣି ଆଣିବ ହେଲା, ସାବୁନ ପାଣିରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଷାରିୟ ଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବ, ସାବୁନ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବ, ସେ ଲାଲ କଲର ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାବୁନ ପାଣିରେ କ'ଣ କ୍ଷାରିୟ ଥାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଣିବ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ତମେ ଜାଣିଛ ଖଟା ଲାଗେ, ଆଉ ଖଟା ଲାଗିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଏ? ଆମେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ହଳଦୀ କାଗଜ ବା ହଳଦୀ ଖାଲି କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ନିଜେ ଘରେ କରିକି ଆଜି ଦେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ। ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ହଳଦୀକୁ ସବୁଜ ମସଲା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଳଦୀ ହେଉଛି ଅଦା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକି ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ। ମା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମ ଦେଖ କଟା ଘା ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେହରେ ବୋଲିଥାଉ, ବେସନ ସହିତ ମୁହଁରେ ବୋଲିଥାଉ, ତାପରେ କଟା ଘାରେ ଦେଇଥାଉ। ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ଆଶ୍ୱିନୀ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧଳା କାଗଜରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ର ତିଆରି କଲା। ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟକୁ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେପି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ସାରଣୀରେ 2.4ର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ତାହା ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣାର ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାମାନେ ହଳଦୀରେ ତାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କ୍ଷାରକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାର ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇଥିବ ଓ ହଳଦୀ ଏମିତି କାଗଜରେ ତା ଉପରେ ଲେଖିଥିବ ଯେ ତାହାର ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଥିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ ତାହାର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ? ତାହା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଅଲଫାକ୍ଟରି ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଚାଖିକି କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଚାଖିକି ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଚାଖିକି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ତାହାର ଗନ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ବା ଶୁଙ୍ଘି ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଟା ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାରକ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଅଲଫାକ୍ଟରି ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ 2.6 ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏମିତି କିଛି ଖୋଜିବା ଯେ କ'ଣ କରିବ? ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ କିମ୍ବା ତାହାର ଗନ୍ଧ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ଅଛି କି କ୍ଷାରକ ଅଛି ବୋଲି। ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଖୋଜିବା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ପରିଷ୍କାର କଟା ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ
ଏହା ସହିତ କିଛି ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ବା ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ନିଅ ନେଇଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପାତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ରାତି ରଖିଦେବା। 2ଟି ପାତ୍ର ନେବା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଏମିତି କଟା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା। ତା ସହିତ କିଛି ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଆଉ କପଡ଼ା ନେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବା। ସେଇଥିରେ ସେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ବା କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ରଖିଦେବା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ସେଥିରେ 2 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ବା କାଗଜ ନେଇ ତା'ର ଗନ୍ଧକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବୋଲେ ସେ ଯାହା ସେଥିରେ ସେ କପଡ଼ା ବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଥିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା'ର ଗନ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଗଜକୁ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଉପରେ କେତେ ଟୋପା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଟୋପା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ପକାଇଦେବା। ଯେମିତିକି ପୁରା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଖେଲେଇ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ତା ଉପରେ କିଛି ଆମେ ପକାଇଦେବା ଯେମିତିକି ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତା'ର ଗନ୍ଧକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ପାଣି ଓ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ପକାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ଗନ୍ଧରେ କିପରି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତ ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଓ ପକାଇ ସାରିକି ଶୁଖିଲା ପରେ ତାହାର ଗନ୍ଧ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ଅଲଗା ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ସରଫ ପାଣି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏକୁ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଭାରତର ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କୃତି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆସ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଆସ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସେ ଆଧୁନିକ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଓ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହା ବେଳେ ସେ ଔଷଧୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତର ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ଜନସମାଜର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସେ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ତାମାନେ ପାଠକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ବା ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ ଆସ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେବ ଓ ସେଥିରେ 20 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବ। ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହାର ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ଦେଖିବ। ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି
ଚୂନ ପାଣି ପକାଇବ। ଚୂନ ପାଣି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଓ ଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଜଲ ଭଉଁରୀ ଭଳି ଘୂରେଇବ। ତାହାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବ, ମାନେ ସବୁ ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବୁଲେଇବ। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ରବଣର ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଲାଲରୁ କ'ଣ ହେବ, ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା ତାହାକୁ ଲେଖ। ତ ଏମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତାହାକୁ ଲେଖିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ନୀଳ ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଜଣାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ଏହି ଦ୍ରବଣ ଆଦୌ ଅମ୍ଳୀୟ ନଥିଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶମିତ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଏସିଡ଼ ସହିତ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇଲେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ନା ସେ ଅମ୍ଳ ରହିବ ନା କ୍ଷାରକ ରହିବ। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ତ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ଲୁଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ସେ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତିର ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଅମ୍ଳ ଯୋଗ କ୍ଷାର କଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ଲୁଣ ଆସିବ ଆଉ ଜଳ ଆସିବ, ତା ସହିତ ତାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। এটা ଲେଖି ରଖ ଖାତାରେ ହେଲା। ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାର ଲେଖ ବୋଲି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏହି ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତାପର ନିର୍ଗମନ ସହ ଲୁଣ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯାହା ଯାହା ବାହାରିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଘରେ ମା ବାପା ମାନେ ମୋତେ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବାର ଶୁଣୁଥିବ। କ'ଣ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳ ହେଉଛି। ତ ଅମ୍ଳ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକାରେ ଆମର କ୍ଷାରକ ଥାଏ। ତ ଅମ୍ଳ ହେଉଥିଲେ ଆମ ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ହେଇଗଲେ, ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଛାତି ଜଳିଥାଏ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ବା କ୍ଷାରୀୟ ବଟିକା ଖାଇଦେଲେ ତ ଅମ୍ଳ ଅଛି ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ମିଶିଯିବ, ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ପ୍ରଶମିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥାଅ, ଦେଖ ତୁମ ଯଦି ଦେହରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିବାର ଦେଖିଥିବ, ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ସେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଆମର ରକ୍ତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ପକାଯାଏ, ତ
तुम मन पका से जदि आम चूना पानी पकईदेवा ताहले चूना पानी गोटे कि प्रकार पदार्थ से गोटे क्षारीय पदार्थ अटे। तो अम्ल अच्छी तो से क्षारीय पदार्थ पकईदेवा से आमको टिके भल लगे कहीं अम्ल और क्षारीय न्यूट्राल हो बोधे सेटा ये देख आगे आम भल भाव बुझा जमीक परिस्थिति एक कीर्ति बगीचार बसला गछ कंडी उपर बसी एक प्रजापति को हाथ में धरी पर्यवेक्षण करुला तत्क्षणात गोटे देख से कथा ये लगी पिंपुड़ी कामुड़ीदेला तापर तार चर्म नाली पड़गला और जंत्रणा है। कीर्तिर भाई पिंपुड़ी कामुड़ा जगार बेकिंग सोडा बा चून पानी बोलीदेला मु कहती बेकिंग सोडा जदि से जगार पकईदेवा ताहले यह से जंत्रणा मुक्त हो गला ताने कौन से पिंपुड़ी कामुड़े देख ये लिखाई ये कहती फर्मिक अम्ल भितर छाड़ी दिए किंतु बेकिंग सोडा गोटे क्षारक हो घसीदेला से आपे आपे निरपेक्षीकरण करी प्रशमित कर से आमको किसी समय पर ठीक हो जाए भल लगी था। एमती भाव में आम दैनंदिन जीवन में आम प्रशमनीकरण बा निरपेक्षीकरण व्यवहार करें। परिस्थिति 2 कौन दे कृषक मानकर पोर्टाल रे जड़े कृषकंकर जिज्ञासा थिला जे मो गछ गुड़िक आजिकाली भलरे बढ़ी पारु नाहंती। अनेक आलोचना पर जना पड़ा जे गछ भल बढ़िबा पाई मृत्तिकार अधिक परिमाण रासायनिक सारर व्यवहार करबा हेउची एहार कारण। कौन है यह द्वारा कौन होती माटी अम्लीय हो जाती और माटी अम्लीय हो गले यहाँ गछ बढ़िबारे बाधा सृष्टि करि थाए। तो ये कृषक माने आमे कि प्रकार प्रतिकार व्यवस्था जोगाई पारिबा देखो आमे से माटी रे कौन करिबा चून मिसई देवा बा जिते क्षारीय पदार्थ अच्छी किछि किछि मात्रा जदि मिसई देवा ताहले से निरपेक्षीकरण बा प्रशमनीकरण है कि ताहाकू सॉरी निरपेक्ष करदेव आउ तापर से गछ भल भाव बढ़ी पार। एमती थिला हमर परिस्थिति 2 तापर सिचुएशन 2 देछि परिस्थिति 3 देख ये कौन अच्छी देखा आश्वनीर सांग मानसर घर एक शिल्पांचल निकटर तार घर गोटे शिल्प आकार जो अधिक कल कारखाना अच्छी से अंचल तार घर अटे। मानस तार सांग कहला घर पाखरे थिबा एक ह्रद माछ संख्या दिन को दिन ह्रास पाइबारे लागिछि। यार कारण विषय तुम माने कौन जानिछ चिंता करुछ। तो शिल्पांचल कलकारखाना निर्गत आवर्जना सबू ह्रदरे मिशुथिबारु हुएत एपरि घटुथिबो। जदि कलकारखाना जदि आवर्जना अम्लीय होइथिबो ताहले कौन करिवो से जेते सब माछ को मारिदेव और निरापद बढ़िया पाई देव नाही कहीं से अम्लर परिमाण अधिका हो जाइथिबो। आवर्जना गुड़ी को ह्रदरू छाड़ा पूर्वर से गुड़ी को कौन करवा आमे जदि क्षारीय पदार्थ सहित निरपेक्षीकरण करदेवा ताहले आमे से पानी जहाँ आसुची से जहाँ भी आसिकी से पानी रे मिसुची से रही से माछ गुड़ी को कौन प्रकार असुविधा करिवो नाही। तो एतिर हम कौन जानिले जे से पानी रे अम्लीय होइथिबारु माछ माने रहिबारे बाधा सृष्टि होउची सेथिपय ताहाको आमे निरपेक्षीकरण करिबा आवश्यक रहिछि। तापर कौन देछि आस पुनरावृत्ति करिबा बेले कौन देछि देखो महेश ज्योति धरिथिबा धला कागज उपरे किछि तरल पदार्थ सिंचन करबा फल रे ताहार उपरे लेखा हे गला जेमति कि विस्मयकर ज्ञानर जगत को स्वागत। आम जहाँ आगरू पढ़ीचे तुम मन पकाओ जे आम भिडियो रे प्रथमे यह पढ़ीचे वर्तमान तुम्हें माने यार कारण बुझे पारिबो कि कौन पाई सेमती है। धला कागज उपर सिंचन करथिबा हलदी
ଦ୍ରବଣ ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାବୁନର ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ବୋଲି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଏଇଠି ଦିଆହେଉଛି। ଏ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।